نلتقيكم في هذا المؤتمر الصحفي وهو لإطلاق نداء الإنساني العاجل بخصوص اليمن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يسعدنا أن تكون معنا اليوم في هذا المؤتمر الصحفي السيدة بورنيما كاشياب، وهي القائم بأعمال المنسق الإنساني في اليمن، والسيدة جين وهي نائب مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن. والهدف كما قلنا بهذا اللقاء هو إطلاق نداء الاستغاثة العاجل بخصوص اليمن في ضوء المستجدات والنزاع الذي يحدث هناك. فسنبدأ بإذن الله تعالى. As I briefed in Arabic, today we are meeting here to launch the regional appeal, the flash appeal for Yemen. And today we have the acting humanitarian coordinator for Yemen, Ms. Burnam, as well as the deputy head of OCHA office in Yemen, Ms. Jane. So we shall start now. Ms. Burnam. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for joining today for the release of the 2015 flash appeal for Yemen. I am pleased to be joined on the podium with Ms. Jane Mbakaya, who is the Deputy Head of United Nations Office for the Coordination for Humanitarian Affairs in Yemen. On behalf of the humanitarian team for Yemen, I would like to elaborate the deteriorating humanitarian situation that has prompted the United Nations and partners to appeal for $274 million to respond to the life-saving and protection needs of 7.5 million people affected by the escalating conflict over the coming 3 months. Okay. Against the backdrop, you want to translate? Yeah. سؤال هنا سيدة ترحب بالسيدة جين الموجودة معها على المنصة هنا أيضا، وتتحدث بأننا هنا بصدد إعلان وإطلاق نداء الإنساني العاجل في اليمن، حيث هناك 7,500,000 شخص يعاني جراء ما يحدث على الأرض اليمنية. Against the backdrop of an existing large-scale humanitarian crisis, this escalation in armed conflict since March 2015 has further deepened the suffering of Yemenis across the nation. في ضوء المستجدات على الأرض هناك، هذا النزاع قد أثر وبشكل خطير وعمق الأزمة الإنسانية هناك، وعمق معاناة الناس الحاصلة أصلا في اليمن. The most vulnerable are those directly affected by the conflict, particularly the women and children, and the statistics are becoming even more grim by the day. أعتقد بأن الأشخاص الأكثر عرضة في هذا النزاع هم النساء والأطفال. نعتقد بأن بالرغم من أن هناك أرقام وإحصائيات عن عدد الضحايا، إلا أن الأعداد في ازدياد وفي تزايد مضطرد كل يوم بيوم. The conflict is taking significant toll on civilians. Over 760 people are known to be killed and 2,900 injured between 19th March and 16th April. A large number of them are civilians. نعتقد بأن حصيلة ما حدث حتى الآن من ضحايا حوالي 760 شخصا قد قضوا وقتلوا، وأن هناك ما يزيد على 2900 جريح حتى الآن. هذه الإحصائيات المتوفرة والتي أمكننا الوصول إليها، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 19 مارس وحتى 16 إبريل. These figures are conservative estimates. The true figures are likely to be much higher. إن هذه الأرقام كما تحدثت سابقا هي أرقام تقريبية. نعلم ونعتقد بأن الأرقام الحقيقية هي أكبر بكثير. An estimated 12 million people are now at risk of not having enough food. Up to 10.6 million people earlier this up from 10.6 million earlier in this year.
نعتقد بأن اليوم عدد كبير من هؤلاء الأشخاص هم من المدنيين. إن حوالي 10 مليون و600 ألف شخص يعاني من نقص في المواد الغذائية والإمدادات الغذائية من أصل 12 مليون، وأن هناك حوالي 150 ألف شخص أيضا من هؤلاء الأشخاص ممن نزحوا. Food prices have risen by more than 40% in some areas, and fuel prices have increased fourfold. أسعار المواد الغذائية ارتفعت بأكثر من 40% خلال هذا النزاع، خلال هذه الأزمة التي تتعرض لها اليمن، وأسعار الوقود على سبيل المثال قد تضاعفت 4 مرات. In many areas, these commodities are not even available. في الكثير من الأماكن هذه المواد وهذه الأساسيات غير موجودة أصلا. Lack of fuel and electricity has triggered a breakdown in basic water and sanitation services. إن نقص المياه والكهرباء في بعض المناطق قد أدى وبشكل مباشر إلى نقص في خدمات المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والطبية. Hospitals, schools, airports, and mosques have been damaged or destroyed across the country. There are reports of serious violations of human rights and international humanitarian law. لقد علمنا وشاهدنا بأن هناك دمارا وأضرارا بالغة قد حلت بمستشفيات ومدارس ومطارات ومساجد. نعلم بأن هناك خروقات خطيرة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تجري على الأرض. The most urgent needs include medical supplies, safe drinking water, protection, food assistance, as well as emergency shelter and logistics support. إن من أكثر الاحتياجات التي نراها إلحاحا اليوم على الأرض تتعلق بالإمدادات الطبية ومياه الشرب الصالحة والحماية والمساعدات الغذائية، إضافة إلى توفير المأوى العاجل للأشخاص النازحين والمهجرين. Humanitarian organizations urgently need resources to deal with the huge increase in medical needs caused by the conflict. تحتاج المؤسسات الإنسانية ومؤسسات الإغاثة إلى موارد عاجلة وآنية لكي تتعامل مع حجم الإصابات الكبير والذي نتج عن هذا النزاع المسلح. They need trauma kits, surgical supplies, basic medicines, and fuel to run generators to operate ambulances and perform medical activities. إنهم بحاجة إلى معدات طبية طارئة ومعدات للتعامل مع الإصابات الحرجة والطارئة. هم بحاجة أيضا إلى مواد طبية أولية لرعاية وتقديم العناية للمحتاجين لها، إضافة إلى أنهم بحاجة إلى وقود بشكل عاجل لتشغيل المولدات لتوفير الطاقة لهذه المنشآت والخدمات الطبية. The physical protection of civilians is a top priority for the conflict-affected communities. إن الحماية البدنية لهؤلاء المتأثرين بالنزاع والضحايا هو من أقصى الأولويات التي نعتبرها اليوم على الأرض. Across the country, access to people in need remains severely constrained by insecurity and logistical challenges. إن الوصول إلى الأشخاص والأماكن المتأثرة بالنزاع هو غير متاح بشكل كامل بسبب انعدام الأمن وأيضا بسبب الصعوبات والمعيقات اللوجستية ميدانيا. There are serious difficulties in bringing emergency supplies and aid workers into Yemen and moving supplies and staff safely from the affected locations. نواجه صعوبات كبيرة جدا وتعقيدات كثيرة في إدخال المواد والموارد وأيضا الأشخاص إلى داخل اليمن. كذلك فإننا نجد صعوبة كبرى في نقل هذه المعدات والأشخاص إلى الأماكن المتأثرة بالنزاع. Despite the relocation of some international staff of the United Nations and partner organizations, humanitarian operations are continuing and aid is being delivered, including through Yemeni national staff, national partners, though the levels are far from enough.
بالرغم من أننا نقلنا عدد كبير جدا من موظفين والعاملين الإنسانيين من اليمن، إلا أن عملنا الإنساني مستمر، وذلك ويعود بشكر الجزيل أيضا لهم من الموظفين المحليين والمؤسسات المحلية أيضا التي استطاعت أن تبقى في عملها. ولكننا نعتقد بالرغم من الجهد الكبير الذي يقدمونه، إلا أننا بحاجة إلى التواجد هناك للاستمرار بعملنا. Commercial imports of food, fuel, and other commodities reaching Yemen are entirely inadequate and are creating shortages that are further exacerbating the humanitarian situation. نعتقد بأن التجارة وإيصال المواد بشكل تجاري إلى اليمن هو غير كافي. إن عدم كفاية الموارد والإمدادات الغذائية إلى داخل اليمن بشكل تجاري يصعب ويزيد من العبء الموجود على كاهلنا وعلى كاهل العملية الإنسانية أصلاً. More resources are urgently needed to scale up the delivery of the humanitarian assistance. إننا بحاجة إلى موارد أكبر لكي نرتقي ونصل بالإمدادات وأعمال الإغاثة إلى مستوى أعلى ومستوى أكبر. We very much welcome the generous pledge announced by the custodian of the two holy mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud of the Kingdom of Saudi Arabia, towards the flash appeal. إننا نرحب جدا بالتصريح والالتزام الذي أطلقه السيد خادم الحرمين الشريفين الملك سليمان آل سعود فيما يتعلق بتغطية كامل مبلغ النداء الاستغاثة العاجل بخصوص اليمن. This is a critical contribution, and we hope other donors will follow suit to cover the requirements set out in the 2015 Humanitarian Response Plan. إننا نعتقد بأن هذه المبادرة وهذا التبرع السخي له لفتة محترمة ولفتة كريمة، وإننا نتطلع إلى المانحين الآخرين بأن يتقدموا لتوفير المبالغ التي تمكننا وستمكننا من العمل على الوفاء كما ورد في خطة الاستجابة الإنسانية باليمن للعام 2015. I must stress that the flash appeal requirements constitute the bare minimum of what humanitarian organizations consider to be the realistically implemented plan to save and protect lives in the coming 3 months. أعتقد بأن ما ورد في الإعلان العاجل نداء الاستغاثة العاجل الذي أطلقناه هو يشكل الحد الأدنى الذي يمكن ويتوجب القيام به لإنقاذ الأرواح خلال الشهور الثلاث القادمة. The current operational circumstances are very difficult, but the needs and number of affected people continue to grow as the conflict expands and intensifies. حيث أننا نعلم بأن مجريات الأمور على الأرض هي آخذة في التصعيد وآخذة في الازدياد رقعة وصعوبة، فإننا نعلم بأن الأعداد المتضررين واحتياجاتهم أيضا في تزايد مستمر، وعليه فإن الاحتياج والموارد مطلوب زيادتها أيضا. The humanitarian response will need more than just funding. It will also require that all parties to the conflict enable safe and unimpeded access to people in need across the country. إن استجابتنا الإنسانية لما يحدث في اليمن هو بحاجة إلى أكثر من الموارد وأكثر من التمويل. إننا بحاجة لأن يتاح لنا وأن تمنح لنا إمكانية الوصول الآمن غير المشروط إلى كافة المناطق المتأثرة بالنزاع. Humanitarian agencies must be able to provide aid to all those affected according to the humanitarian principles of independence and impartiality. يتوجب أن يتاح لنا العمل والوصول إلى كل الفئات المتضررة وإلى كل من تأثر بهذا النزاع بشكل مستقل وبشكل غير منحاز. Over the coming weeks, the humanitarian country team for Yemen will revise the 2015 Humanitarian Response Plan, which remains seriously underfunded, to cover the rest of the year and ensure that emerging needs can be met. إننا وفي خلال الفترة القادمة سنقوم بمراجعة نداء الاستغاثة وخطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2015 لكي تتماشى وتتوائم مع المستجدات ومع الاحتياجات على الأرض. The fighting must stop.
But until that happens, international humanitarian community will do what it can to save and protect civilians across Yemen. يجب على النزاع المسلح أن يتوقف، يجب على القتال أن يتوقف. حتى يحصل ذلك لن نتوانى كمجتمع إنساني في تقديم أقصى ما نستطيع عمله وتقديمه لإغاثة وتقديم العون والحماية لأبناء اليمن وشعب اليمن.